जय जय सूर्यराजा जय जय। अरे पढ़ो
6. Amen.
ఎనిమిదో పాట 18. ప్రభు నీ వాడను నీవు నా ప్రోడవని నీ కొరకై జీవించు, మిగిలిన జీవితము నీ కొరకే గడిపారు. దీంట్లో 18వ పాట.
371 పాట 371. ఎవరో తెలుసా యేసయ్య, చెబుతా నేడు వినవయ్య. 371.
లేచి నిలబడి పాడదాం. 390వ పాట. సోదరుడా పాపక్షమకై వేడు మా ప్రభు యేసు. ముందు రండి. ఆ కుర్చీ కూడా ఈ పిల్లలు ఎవరికేయండి. దేవదలు మన లే ముందు రండి. ఆ కుర్చీలో ఉండే ముందు రండి. దగ్గర రండి. ఇంకా ముందుకు రండి. ఇంకా ముందుకు రండి. వీడు కూడా ఈ సైడ్ సిస్టర్ సైడ్ లేండి. లేండి ముందు రండి. ప్రతిబంధం ఉన్నారు కాబట్టి దూరం ఉంటే బాగుండదు.
శ్రేష్టము. మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే ఇక్కడే ఉండగలరో వారు ఇక్కడే ఉండొచ్చు. తర్వాత మీకు పండుగ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇక్కడే పండుగ పడుకొని మీరు సిద్ధం చేయదండి. తర్వాత రేపు యానివర్సరీ మీటింగ్ సరిగా 9:30 మేము ప్రారంభిస్తాం. 9:10కి. కాబట్టి వేరే వాళ్ళు చెప్పండి, సమయానికి రావాలని మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రేపు 2 వర్తమానాలు ఉంటాయి. ఆరాధన ఉంటుంది, తర్వాత మెయిన్ వర్తమానం కూడా ఉంటుంది. నాకు తర్వాత అందరికీ ప్రేమ విందు కూడా ఉంటుంది. నాకు పుంచుకొని సమయానికి రండి. తర్వాత రేపు మధ్యాహ్నం కూడా టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలనేటువంటి తలంపు ఉంది. అది రేపు నేను చెప్తాం. నాకు పుంచుకోండి. మళ్ళీ రేపు సాయంత్రము మరి స్వార్థ కూటం కూడా ఉంటుంది. నాటుకోండి. వేరే వాళ్ళని చెప్పి మరి వేరే వాళ్ళు తీసుకురండి. సో ఇప్పుడు మనం దేవుడికి వాయిద్యం ఉంటాం. Oh, loving God, Heavenly Father, we thank you for this afternoon hour that we could come again around your word. We are thankful for the Lord Jesus Christ who came into this world to die for us. Thank you for taking all our wrath upon you. Thank you, Lord, for taking all our sin upon you. Thank you for the death, burial and resurrection. Thank you, Lord, for helping us to receive the gift of faith and helping us to repent of our sins and turn to you. We pray this evening that those of us who are not yet saved, those who are not sure about their salvation, we do want to pray that you will work in the lives. We also pray for those of us who are truly believed in you but struggling, Lord, in different areas of life. Pray that you will reveal yourself through your word and help us that we will fully be satisfied with the fatness of your house and go from here with freshness of mind, a full commitment, yielding to you and getting ready for your coming. Lord, bless the ministry of the word and bless the ministry of interpretation. Once again, thank you for the arrangement, Lord, that you enabled our dear ones here in Bethesda to have this kind of meetings, and we do pray, Lord, all their efforts would be rewarded, all their ministry efforts will be blessed by you. Answer our prayers, give us more than what we ask and imagine, because we ask with thanksgiving in Jesus' precious and powerful name. Amen. Please turn with me once again to Book of John,
chapter 16, and we'll continue from where we left, and that is verse 12, and go further until verse 15. మనం మరలా మరొక పర్యాము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి యోహాను సువార్త ఎక్కడైతే నేను ఉదయకాలం ఆగిపోతూ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి మనం తిరిగి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుంచి 12వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. Verse 12 through 15, we'll read it alternately. 12వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. First verse we'll read in Telugu, the second we will read in our languages. ఒక వచనం నేను చదువుతాను, తర్వాత వచనం మీరు చదవండి. నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకనూ అనేక సంగతులు గలవు కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. 14వ వచనం, ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను మహిమపరచము. All things that the Father has are mine, therefore I said that he takes of mine and will disclose it to you. Now this morning we were seeing that first verses 1 through 6 tell us about the difficult situation that the people around at that time going through. మనం ఉదయకాలం ఆల్రెడీ చూసుకుంటూ వచ్చాం. మొదటి 16వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 6 వచనాలు ఆ కాలంలో ఉన్న ప్రజలు వారు ఎలాంటి కష్టాల గుండా పోతున్నారో మనం చూస్తూ వచ్చాం. There is excommunication happening and also people going through persecution. వారు ఎంతో కష్టాలు శ్రమల గుండా పోతూ వచ్చారు. And today these things are not uncommon. అవి అసాధారణమైన విషయాలు ఈ కాలంలో అయితే. No, they are not uncommon. అవి సాధారణమైన విషయాలు అవుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. We also face the same problems today. మనము కూడా అదే విధమైన స్థితిలో ఉన్నాము ఈ కాలంలో. There is అదే సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం. We are going through persecution. మనం శ్రమల ద్వారా పోతూ వస్తున్నాం. People are being thrown out from their house. మనల్ని వాళ్ళ యొక్క గుహల నుంచి బయటికి వెలివేస్తా ఉన్నారు. My wife was giving the message today. అంకుల ఆంటీ గారు ఉదయం మధ్యాహ్న కాలంలో వాక్యం చెబుతూ వచ్చారు. She had a severe persecution when she believed in the Lord Jesus Christ. ఆంటీ గారు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పుడు ఎన్నో శ్రమలు వస్తూ వచ్చాయి. And they have thrown her out from her house because she believed in the Lord Jesus Christ. ఆంటీ గారు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారని వారి ఇంట్లో నుంచి వెలివేస్తూ వచ్చారు. And this is common in many homes today. ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేక గృహాల్లో జరుగుతూ వచ్చే పరిస్థితులే. And the Lord was telling all these things, and then the first word that we have seen here in verse 7 is a very encouraging word. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆ మొదటి 6 వచనాల ద్వారా అనేక శ్రమల గుండా పోతున్నారని తెలిసి 7వ వచనం ఆరంభంలో ఒక మాట మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. It says nevertheless, which means but. అయితే ఇక్కడ అయితే అనే పదంతో ఆరంభిస్తూ వచ్చాడు. And then the Lord says, I tell you the truth. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను. And we have seen that the word truth is very much common for common use of John the Apostle. అపోస్తలుడైన యోహాను సత్యము అనే పదము చాలా తరచుగా వాడుతూ వచ్చే పదము. That is one of the ways that we recognize the author of the book. ఆ యొక్క సత్యం అనే మాటను బట్టి దీన్ని రాసింది ఎవరో మనం తెలుసుకోవచ్చు. That John the Apostle keeps using this word frequently. అపోస్తలుడైన యోహాను ఈ పదాన్ని పదే వాడుతూ వచ్చాడు. But also this is definitely the word of truth that God has given to us. అయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు సత్యమును మనకి ఇస్తూ వచ్చాడు. And in order to teach us the topic of the Holy Spirit. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి అనుకూలంగా దేవుడు మనకు వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు, సత్యవాక్యం. And then we have seen from verse 7 through 11 this morning. మనం ఉదయకాలము 7వ వచనం నుంచి 11వ వచనం దాకా చూసుకుంటూ వచ్చాం. Certain things that are talked about the Holy Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మ గురించి కొన్ని పదాలు కొన్ని విషయాలు మనం అక్కడ చూస్తూ వచ్చాం. Now we are going to see from verse 12 through 15. మనం ఇప్పుడు 12వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు చూస్తాము. Continuing to know the truth about the coming of the Holy Spirit. ఆ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ గురించిన మిగిలిన విషయాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. There are two specific
reasons mentioned in the text. ఈ సందర్భంలో రెండు ప్రత్యేకమైన విషయాలను రాస్తూ వచ్చారు. In order to understand the scriptures, please remember this. మనము లేఖన భాగాలను సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి రాస్తూ వచ్చారు. We must read the scripture carefully. మనము లేఖన భాగాలను జాగ్రత్తగా Whether చూడాలి. it is from the Old Testament or New Testament. అది పాత నిబంధన అయి ఉండొచ్చు, క్రొత్త నిబంధన అయి ఉండొచ్చు. You know, the scriptures are given to us during the period of 1600 years when it was written. 1600 సంవత్సర కాలంలో మనకి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. It has taken 1600 years, or it is the word is written between those years, 1600 years period. సుమారు 1600 సంవత్సరాల కాలము పడుతూ వచ్చింది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మన చేతులకు by రావడానికి. 40 different authors. అనేక మంది 40 మంది వేరు వేరు రచయితలు దీన్ని రాస్తూ The వచ్చారు. literature that was used was different. దీంట్లో రాయబడుతూ వచ్చిన భాగాలు అనేక రకాలుగా వేరువేరుగా ఉంటూ Some వచ్చాయి. were poets. కొన్ని పద్య భాగం ఉంది. Some were telling in a narrative form. కొన్ని రూపకల్పనగా రాయబడుతూ వచ్చింది. They are historical. కొన్ని చరిత్ర ఆధారంగా రాయబడుతూ వచ్చింది. So we have different literature that is used in the scripture. అనేక రకాలైన రచయితలు దీన్ని రాస్తూ వచ్చారు. So we have to understand the words that are here carefully. ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చిన పదాలను మనం చాలా జాగ్రత్తగా And చూడాలి. the danger is when we take the text out of context. మనం దీంట్లో రాయబడిన ఉద్దేశాన్ని గాని మనం మరిచి చదివినట్లయితే, When we take the text out of context, it becomes pretext. మనం గాని దీంట్లో రాయబడుతూ వచ్చిన ఆ పదాలను ఆ ఉద్దేశాన్ని వ్యతిరేకంగా మనం చదువుతూ వచ్చినట్లయితే మనకి సరిగ్గా అర్థం కాదు. So we need to understand the scriptures in its context. ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏమని రాయబడుతూ వచ్చిందో ఆ పదాలను మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి. Now there are two reasons that are given here. రెండు కారణాలు మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడుతూ వచ్చాయి. The truth about the coming of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ రావటంలో ఉన్న సత్యము. Every believer needs to know that we are possessed with the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in every believer. మనందరూ గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరిలో నివసిస్తా ఉన్నాడు, మనందరిలో ఉన్నాడు. Long ago I was attending Holy Convocation. చాలా కాలం క్రితం నేను పరిశుద్ధ సమాజ కూడికలో వెళ్తూ వచ్చాను. And that week I had the opportunity to work in the chapel stand. ఆ సందర్భంలో నేను చెప్పుల స్టాండ్ లో పనిచేసే భాగ్యం నాకు And also serve food. అందులో అంతేకాకుండా ఆ భోజనం దాంట్లో కూడా పనిచేసే I think I భాగ్యం was నాకు 16 వచ్చింది. years old at that time. ఆ సమయంలో 16 సంవత్సరాల వయసు నాకు. And I never forget that beautiful experience in at Hebron. నా జీవితంలో నేను ఎప్పటికీ దాన్ని మర్చిపోలేను. హెబ్రోన్ లో జరుగుతూ వచ్చిన And సందర్భం. one day I saw brother Philip leading the group of all the servers. ఒక సందర్భంలో ఫిలిప్ అంకుల్ గారు అక్కడున్న కొంతమంది సేవకుల్ని నడిపిస్తా వచ్చారు. No. Those who are serving food. అచ్చా సరే. ఎవరైతే భోజనం వడ్డిస్తా వచ్చారో వాళ్ళని నడిపిస్తా వచ్చారు. And I thought he's a simple brother. నేను అనుకున్నాను ఆయన సాధారణమైన ఒక వ్యక్తి అనుకున్నాను. I don't know who he is. ఆయన ఎవరో నాకు అప్పటికి తెలియదు. By the way, same brother preached at Joseph's wedding. అన్నగారి వివాహం సందర్భంలో అంకుల్ వాక్యం చెప్తూ వచ్చారు. So this brother, all of a sudden I saw on one morning at 10 o'clock meeting, he is in the front. సడన్ గా ఒక రోజు 10 గంటలకి మెసేజ్ చెప్పేటప్పుడు అంకుల్ అక్కడ నుంచి ఉన్నాడు. And he was giving the no, I was not giving message. He was giving message. So I was watching him that he was teaching. ఆ సందర్భంలో అంకుల్ చూస్తూ వచ్చినప్పుడు ఫిలిప్ అంకుల్ వాక్యం చెప్పడం ఆరంభించారు. I was amazed. నేను ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చాను. I thought here is a man who is filled with the knowledge and filled with the Holy Spirit. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ జ్ఞానంతో పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వ్యక్తి అని. So I was a 16 years old. నేను ఆ సందర్భంలో 16 సంవత్సరాలు ఉన్న యవనస్తుని. I wanted to know. నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. I went to this brother. నేను ఆయన కలుసుకోవాలనుకున్నాను. I took time. I took time to talk to him. నేను కొంత సమయం తీసుకున్నాను మాట్లాడడానికి. And he said, I asked him a question. నేను అంకుల్ అడుగుతా వచ్చాను ఫిలిప్ Brother, అంకుల్ని. how to be filled with the Holy Spirit? ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? And I will never forget his answer. నేను అంకుల్ చెప్పిన ఫిలిప్ అంకుల్ చెప్పిన జవాబు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను. Today there are many people who are struggling with this question, how to be filled with the Holy Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది అనేక మందికి ఇదే సమస్య ఉంది. And his answer was a very good answer, very intellectual and very spiritual. ఫిలిప్ అంకుల్ గారు చెప్పిన ఆ జవాబు ఎంతో చక్కగాను ఎంతో జ్ఞానయుక్తంగా ఉండొచ్చింది. ఆత్మీయంగా ఉంది. He paused for a moment. ఒక క్షణం ఆగి He given me a good smile. చక్కగా నవ్వుతూ
And he told me this: ఈ విధంగా చెప్తూ వచ్చారు, when the resident becomes the president, you will be filled with the Holy Spirit. మన గృహంలో అధిపతిగా ఉన్నట్లయితే మనం పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని The ఉంటాము. one who is residing in us మనలో ఎవరైతే నివసిస్తారో becomes the president. That means supreme authority. ఆయన అధికారిగా ఉన్నట్లయితే You will be filled with the Holy Spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వారు. I never heard that kind of answer from anyone before. నేను అంతకుముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి జవాబు నేను వినలేదు. It looks like a simple answer, but a very strong answer. అది చూడటానికి చాలా సాధారణంగా ఉన్నా ఎంతో గొప్పగా ఉన్నది. When the resident becomes the president, when he becomes all in all to us, ఎవరే మనలో నివసించే ఆయన అధికారిగా ఉన్నట్లయితే you will be filled with the Holy Spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వారమై ఉంటాం. May that be true today. అది నిజమైన విషయం. ఈ That రోజు all of us, many times we struggle how to be filled with the Holy Spirit. అనేక పర్యాయములు మనము ఈ రోజుల్లో పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉండాలంటే ఏం చేయాలని ఎంతో ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. Let us know the fact that we need to come under the lordship of Jesus Christ. మనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆధిపత్యానికి కిందకి మనం వచ్చినట్లయితే మనం పరిశుద్ధాత్మను నిండుకొని ఉంటాం. The other time I went to him, ఇంకోసారి నేను మళ్ళీ అంకుల్ని కలుస్తూ వచ్చాను. was only very little while before he went to glory. అంకుల్ గారు మహిమలో పిలువబడడానికి కొంచెం కాలం ముందు, and he made me to sit with him in his room. పిలుపు అంకుల్తో పాటు కూర్చున్నాను అక్కడ. And we were talking each other. ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాము. And he told me this: ఈ విధంగా చెప్తూ వచ్చారు పిలుపు అంకులు. Ryder, we don't live long, we don't long for the longevity of life. మనము ఎక్కువ కాలం జీవించాలని ఉండకూడదు, కోరిక ఉండకూడదు. But we live long enough to fulfill all that is determined by all that is ordained by God. దేవుడు ద్వారా, దేవుడు వలన మనం ఎక్కువ కాలం జీవించాలి. దేవుడి వల్ల ఏదైతే నిర్ణయించబడుతూ వచ్చిందో దాన్ని మనం ఎక్కువ కాలం మనలో కార్యసాధకం చేయడానికి ఎక్కువ కాలం జీవించాలి. That gave me a great teaching. అది నాకు ఎంతో గొప్ప సందేశంగా ఉంది. We don't desire to live long life. వారు ఎక్కువ కాలం జీవించాలని ఆశ అయితే లేదు. But we live long enough to fulfill what God has ordained in our lives. దేవుడు ఏదైతే మనలో నిర్ణయిస్తూ వచ్చాడో దాన్ని మనం చేయడానికి ఎక్కువ కాలం జీవించాలి. That's a good try, brother. Let's continue here. There are two reasons I said. మనం రెండు విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం. Number one, మొదటిగా the Holy Spirit guides into all the truth. మనం సత్యంలోకి నడిపించబడటానికి పరిశుద్ధాత్మ నడిపిస్తూ వస్తాడు. And secondly, the Holy Spirit glorifies Jesus, the truth. రెండోదిగా ఆ సత్యంలో మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గణపరచాలి. Firstly, మొదటిగా the Holy Spirit guides into all the truth. మనం సత్యంలోకి నడిపించబడటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తాడు. Secondly, రెండోదిగా the Holy Spirit glorifies Jesus, the truth. ఆ సత్యం ద్వారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని Jesus is the truth. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సత్యము. The Holy Spirit glorifies Jesus. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మహిమపరిచేవారుగా ఉంటారు. And we must know this. ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకునే వారంగా ఉండాలి. There are many people today glorifying themselves. ఈ రోజుల్లో అనేక మంది వారిని గణపరిచేవారుగా ఉన్నారు. When we were driving to Bellary, మేము బళ్ళారికి వచ్చేటప్పుడు on the way we saw a big area. ఒక పెద్ద ఖాళీ స్థలం మేము చూస్తూ వచ్చాం. And it belongs to a big congregation. అది ఒక పెద్ద సమూహానికి సంబంధించిందిగా ఉంది. And I saw their guru. అక్కడ వాళ్ళ గురువు గారిని కూడా చూస్తూ వచ్చాము. Whatever they call, pastor or whatever. వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారో తెలియదు, పాస్టర్ అని పిలవచ్చు. And everywhere I saw the photos of that man. అన్ని చోట్ల ఆయన యొక్క ఫోటోస్ చూస్తూ వచ్చాను. I thought I am seeing more of these photos than any reference from the Bible. అనేక ఫోటోలు కనబడుతున్నాయి, బైబిల్లో వాక్యాలు ఏమి కనబడట్లేదు. Who is being glorified today? ఎవరు మహిమపరచబడుతూ ఉన్నారు ఈ రోజు? Everywhere we see that kind of posters today. ఈ రోజుల్లో అనేక చోట్ల అదే రకమైన బొమ్మలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. People put their photos. ప్రజలు వారి యొక్క ఫోటోను అక్కడ పేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. And they are projecting. వారిని చూపిస్తా ఉన్నారు. And the sad part is thousands of people are going there. విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అనేక మంది వేలల్లో అక్కడికి వెళ్తా ఉన్నారు. That is the sad thing.
అది చాలా విచారకరమైన Many విషయం. times we think that when there is a big number of people, that is a big place. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం ఎవరైతే ఎక్కువ మంది వెళ్తారో అది చాలా బాగుంటుందని. And if it is a small number of people, that is not a good place. ఎవరైతే తక్కువ మంది ప్రజలు వెళ్తారో అది మంచిది What కాదని. did the Lord teach us? దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు? Only few people enter into the narrow way. ఇరుకు మార్గాన కొంతమంది మాత్రమే వెళ్తారు. Broad way, many people would like to go. విశాల మార్గాన అనేక మంది వెళ్తారు. Brothers and sisters, let us be careful as we are living in the last days, whom we glorify. ప్రియమైన సోదర సోదరి, మనం చివరి కాలంలో ఉన్నాం. మనం ఎవరిని మహిమపరుస్తా ఉన్నాం? In God's program of life, of time, దేవుని సమయంలో we see that Jesus was sent from heaven. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకం నుంచి పంపబడుతూ వచ్చారు. If you look at John's Gospel chapter 6 as we referred this morning, మనం ఉదయకాలం చూసుకున్నట్లు యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో గనుక వెళ్ళినట్లయితే we will not read the whole passage, but I will just point out certain verses. మనం మొత్తం చూడబోం గానీ కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. అక్కడ Look at verse 29. 29వ వచనం. He has sent, you note that word. యేసు ఆయన పంపిన వాని యందు. And then in verse 38, 38వ వచనంలో if you look at verse 38, మనం 38వ వచనం you చూసినట్లయితే will see again, but the will of him who sent me. నన్ను పంపిన వాని చిత్తం నెరవేర్చుటకే. Again in verse 38, 38వ వచనంలో మరలా will of him who sent నన్ను me. పంపిన వాని చిత్తం In నెరవేర్చుటకే. verse 39, 39వ వచనం. this is the will of him who sent me. ఆయన నన్ను పంపిన వాని చిత్తము చేయుట. And in verse నన్ను పంపిన వాని చిత్తమై ఉన్నది. verse 44, 44వ వచనం. Father who sent me. నన్ను పంపిన తండ్రి. Then verse 57, 57వ వచనం. as the living Father sent me. జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను. You know, all of these places we see the word sent. ఇక్కడ అన్ని మనం చదువుకునే ఈ వచనాల్లో నన్ను పంపెను. The Lord Jesus was sent ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పంపబడుతూ by వచ్చాడు heavenly Father. పరలోకపు తండ్రి ద్వారా. There is a reason why I am saying all this. ఒక కారణం ఉంది ఇవన్నీ చెప్పడానికి గల కారణం In ఏంటంటే Trinity there is a wonderful coordination between the triune God. త్రిత్వంలో వాళ్ళందరి మధ్యలో ఒక అనుసంధానం ఉంది. In triune God only three persons in one God. ఒక దేవుళ్ళో ముగ్గురు వ్యక్తులు. And come with me to Leviticus chapter 23. లేవికాండం 22వ అధ్యాయం Verse 5. 5వ వచనం. Anybody who gets, please read. Leviticus chapter 23 verse 5. లేవికాండం 23వ అధ్యాయము 5వ వచనం. The 14th day of the first month, at even is the Lord's Passover. You know, it's mentioning about the Lord's Passover. పస్కా పండుగ గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చింది. In the New Testament we know that Jesus is the Passover. అయితే కృత నిబంధనలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే మన పస్కా పండుగ. 1 Corinthians మొదటి కొరింథీ పత్రిక chapter 5 5వ అధ్యాయం verse 7. 7వ వచనం. Anybody gets, please read. తీసిన వారు ఎవరైనా చదవండి. Christ our Passover has Christ- been sacrificed. యేసుక్రీస్తే మన పస్కా పండుగ. Now come with me. Does it say Panduga there? పస్కా పశువు. సారీ, Okay. పస్కా పశువు. Come with me to Leviticus 23, 16 to 17. లేవికాండం 23వ అధ్యాయము 16, 17 వచనం. 16 and 17. Leviticus 23, 16 and 17. Anybody gets, please read. లేవికాండం 23వ అధ్యాయం 16వ వచనం 17వ వచనం. Ye shall bring out of your habitations 2 weight loaves of fruit and fields. They shall be of fine flour. They shall be baked with leaven. They are the first fruits unto the Lord. And ye shall offer with bread 7 lambs without blemish of the first year, and 1 year bullock and 2 rams. And they shall be for a burnt offering unto the Lord, with their meat offering and their drink offering, even an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. And let us now come to 1 Corinthians ఇప్పుడు మనం మొదటి కొరింథీకి వెళ్దాం. chapter 15 15వ అధ్యాయం verse 20. 20వ వచనం. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of the church. Now we are trying to understand this first fruits. ప్రథమ ఫలం అని మనం దాని గురించి అర్థం What చేసుకోవాలి. we have read in Old Testament, మనం పాత నిబంధన in the గ్రంథంలో New చదువుతూ- Testament we are seeing about the Lord Jesus Christ. ఇక్కడ క్రొత్త నిబంధనలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి చూస్తాము. Now
Pentecost in Acts chapter 2 happened according to God's timing. పెంతెకొస్తు దినమున అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయంలో ప్రభు యొక్క సమయంలో జరుగుతూ వచ్చింది. No. It happened according to God's timing. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిర్ణయించబడిన విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది. Timing. ఆయన సమయంలో Between Passover and Pentecost day, పస్కా పండుగకి తర్వాత పెంతెకొస్తు దినానికి it మధ్య was 50 days. 50 దినాలు. This is when the church age began. ఇక్కడే సంఘం యొక్క ఆరంభించబడుతూ When did వచ్చింది. when was the church established? సంఘం ఎప్పుడు ఆరంభించబడుతూ వచ్చింది? Acts chapter 2. అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయంలో. And this is where the church age began. ఇక్కడ మాత్రమే సంఘం ఆరంభించబడుతూ వచ్చింది. And the coming of the Holy Spirit is so real. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ దిగి వచ్చాడు. When you read in Acts chapter 2, అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయం మనం చదివినట్లయితే we have a very good historical background of the coming of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా దిగి వచ్చాడో చరిత్ర రూపకంగా అక్కడ The Lord రాయబడి was వచ్చింది. prophesying in chapter 7 of John's Gospel. Now it is getting fulfilled. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ఏదైతే ప్రవచనంగా రాయబడుతూ వచ్చిందో అది ఇక్కడ నెరవేర్చబడుతూ And వచ్చింది. this happened with specific reasons. ఇది ప్రత్యేకమైన కారణాన్ని బట్టి జరుగుతూ వచ్చింది. Number 1, మొదటిదిగా the Holy Spirit guides into all the truth. సత్యంలోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. సర్వ సత్యంలోకి నడిపిస్తూ వచ్చాడు. Verse 12 and 13. They were all amazed and were in doubt. No, we are not reading that. Look at chapter 16, verse 12 and 13. The Holy Spirit guides into all the truth. సర్వ సత్యంలోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. నడిపిస్తాడు. సారీ. Chapter 16, that's where we are in now. 16వ వచనంలో మనం ఉన్నాం. And verse 12 and 13. 16వ అధ్యాయము 12వ వచనం 13వ వచనం. Verse 13 says, but when he, the Spirit of truth comes, he will guide into all the truth. ఆయన అనగా సత్య స్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యంలోనికి నడిపించును. The Lord's concern is to guide into all the truth. దేవుని యొక్క ఆశ, దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే మనల్ని సర్వ సత్యంలోనికి The Lord is saying that I have many more things to say to you. ఇంకా అనేక విషయాలు చెప్పవలసి ఉంది ఇవి. But you cannot bear it. అయితే వీటన్నిటిని మీరు తెలుసుకోలేరు. But when the Spirit of truth comes, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు he will guide you into all the truth. సర్వ సత్యంలోనికి మిమ్మల్ని నడిపించును. Now the Lord's plan is to give more. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ మనకి తెలియజేయాలని. What are we seeing here? మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తాము? But when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. మిమ్మల్ని సర్వ సత్యంలోనికి నడిపించును. He wants to give more. ఆయన మీకు అనేకమైనవి బోధించును. But listen carefully. అయితే జాగ్రత్తగా మనం విన్నట్లయితే But the Lord is not in a panic to give all by himself. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు భయపడట్లేదు అన్ని ఇవ్వవలసి వచ్చిందని. No, తొందరపడలేదు ఇవ్వటానికి. He has a perfect timing. ఆయన సమయం ఉంది. He is going to send the Holy Spirit who will impart the rest. మిగతావి తెలియజేయడానికి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పంపిస్తూ You వచ్చాడు. will see the perfect coordination between God, the Son and the Holy Spirit. మనం గాని గమనించినట్లయితే తండ్రి అయిన దేవునికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఆ యొక్క అనుసంధానంగా మనం చూస్తాం. There is a need for further teaching అవి చెప్పాల్సిన బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది on many subjects. అనేక విషయాల For గురించి. example, Revelation. ప్రకటన గ్రంథం గురించి. No, Revelations. బయలుపరుపు గురించి. And healing. స్వస్థత గురించి. Second coming. రెండో రాకడ గురించి. Sufferings. శ్రమల గురించి. The subject of church. సంఘము గురించి. There are so many things to be taught. అనేక విషయాలు బోధించాల్సి ఉంది. And how can all this happen? అవి ఎలా జరుగుతాయని? The Lord said the Spirit will teach. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తూ వచ్చారు. When we come to Ephesians chapter 3. ఎఫెసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే verse 5. 5వ వచనంలో the truth unfolds and Paul the apostle unfolds this truth here. ఇక్కడ మనం చూసి వచ్చినట్లయితే సత్యము వారందరికీ బోధించబడుతూ వచ్చింది. No. That Paul the apostle unfolds the truth here. అక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు సత్యము గురించి బయలుపరుస్తూ వచ్చారు. Chapter 3 verse 5. Somebody please read. 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలంగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తలులకు ప్రవక్తలకు బయలుపరచబడి ఉన్నట్టుగా. The Holy Spirit has been revealing to whom?
అక్కడ మనం చూస్తున్నట్లే పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికి బయలుపరచబడుతూ వచ్చింది? Apostles అపోస్తులకి and the prophets. అండ్ ప్రవక్తలకి. And that church age is over. అక్కడ సంఘకాలము ముగించబడుతూ వచ్చింది. And when the church age is over, and if somebody says that I am a prophet, I am an apostle, we cannot trust them. ఆ సంఘకాలం ముగిపోయిన తర్వాత అనేక మంది నేను అపోస్తులను నేను ప్రవక్తను వచ్చారు, అది నమ్మకూడదు. God has given us his word ఆయన ప్రవీణ శ్రీక్రీస్తు వారు ఆయన వాక్యాన్ని through మనకు his అనుగ్రహిస్తున్నారు. apostles and prophets, అందులో ప్రవక్తల గురించి అపోస్తుల గురించి and that చెప్పొచ్చు. word is complete. అది సంపూర్ణమైపోతూ So వచ్చింది. we don't have any further revelation. ఇంకా మనకి వేరే బయలుపరుపు అవసరం లేదు. Nobody can stand up and say that, this is God's word, what they are speaking is God's word. ఎవరైనా నిలబడి ఇది నేను మాట్లాడేది దేవుని వాక్యమని If it is not interpreted according to the scriptures. అది వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లయితే నమ్మక్కర్లేదు. This is very important truth that we need to understand. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సత్యం, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The scripture interprets for itself. దేవుని వాక్యము The scripture interprets for itself. The scripture interprets scripture. దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యం సంబంధించిన దాని గురించి బయలుపరుస్తుంది. So the revelation that God has given is complete. దేవుడు మనకు బయలుపరిచిన ఆ యొక్క బయలుపరుపు ముగించబడుతూ In the వచ్చింది. morning we were seeing another reference in 2 Peter 1 chapter 1 that the Holy Spirit has given the word and there is no private interpretation. మనం ఉదయకాలం చూస్తూ వచ్చాము 2 తిమోతి మొదటి అధ్యాయం, క్షమించండి 2 పేతురు మొదటి అధ్యాయం. No, we are not looking into the scripture, but I just say this, that the Holy Spirit reveals, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరచబడుతూ వచ్చాడు. and Holy Spirit is the author of పరిశుద్ధాత్మ God's. దేవుడే రచయితగా ఉన్నాడు బయలుపరచడానికి. Yes. So what we are seeing here is the Holy Spirit, there is a need for further teaching. So the Lord said, the Holy Spirit will teach. అనేక విషయాల గురించి బయలుపరచవలసి ఉంది కాబట్టి ప్రవీణ శ్రీక్రీస్తు వారే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మధ్యలో చెప్పాడు. And the work of the Holy Spirit is to guide. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఏంటంటే మనల్ని నడిపించటం. And this guidance is to lead the disciples into all the truth. ఆయన యొక్క శిష్యులను ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యంలోకి నడిపిస్తూ సర్వ సత్యంలోకి నడిపిస్తూ. We know what the truth is. సత్యం అంటే మనది. We know what the truth is. మనకు తెలుసు సత్యం అంటే ఏమిటని. John's Gospel chapter 14 యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము verse 6. 6వ వచనము. The Lord Jesus said, I am the truth. అక్కడ ప్రవీణ శ్రీక్రీస్తు వారు సెలవిస్తూ వచ్చారు, నేనే మార్గము సత్యము జీవము. Now in Telugu and maybe in other languages, in Indian languages, it may not be that clear, but in the English, in the grammar, Greek grammar, the article that is mentioned, that is the means that is the only one. మనకి తెలుగులో కానీ ఇతర భాషల్లో కానీ సరిగ్గా రాయబడలేదు, కానీ హిబ్రూ కానీ ఇంగ్లీష్ వ్యాకరణాల్లో మనం చూసినట్లయితే THEE అని రాయబడుతూ వచ్చింది. Yeah, the is an article. ది అనేది ఒక ఆర్టికల్. That so and that is an important word because we say that Jesus Christ is the truth. ఎందుకంటే ప్రవీణ యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే సత్యము. There is no a truth, ఇంకెవరు లేరు, but this is the truth. అదొక్కటి మాత్రమే ప్రవీణ యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే సత్యము. Come to chapter 17 of John's Gospel. 17వ అధ్యాయం యోహాను సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే Verse 17. 17వ వచనము. We see that the word of God is truth. సత్యముందు నీ వాక్యమే సత్యము. Jesus is praying in that chapter. ఇక్కడ మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే ఈ అధ్యాయంలో ప్రవీణ శ్రీక్రీస్తు వారు ప్రార్థిస్తూ And వచ్చారు. in that prayer it says God's word is truth. ఆయన ప్రార్థనలో ఈ విధంగా చెబుతూ వచ్చారు, దేవా నీ వాక్యమే సత్యము. We have wonderful connection between the word and the Lord Jesus Christ there. ఇక్కడ మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే వాక్యానికి ప్రవీణ శ్రీక్రీస్తు వారికి మధ్యలో చాలా సంబంధం ఉంది. Also God and the work of the Holy Spirit. దేవునికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మధ్యలో కూడా సంబంధం. What is the Holy Spirit doing? అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు In this passage? ఈ యొక్క సందర్భంలో He is guiding us into what? ఆయన దేంట్లోకి నడిపిస్తున్నాడు?
into all the truth. ఆ సర్వ సత్యంలోకి నడిపిస్తా ఉన్నాడు. God's word is truth. దేవుని వాక్యం సత్యము, Jesus is the truth. ఆ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే సత్యము. And the work of the Holy Spirit is to guide us into all the truth. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ యొక్క సర్వ సత్యంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తా And ఉన్నాడు. if any preaching or teaching, if we are not led into the truth, that is led into the Lord Jesus Christ, then we are to be very careful and cautious about it. మనం ఏ బోధనలోగైనా ఎక్కడైనా వాక్యంలో గానీ ఎవరైనా సరే ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి వ్యతిరేకంగా లేకపోతే సత్యానికి వ్యతిరేకంగా బోధించినట్లయితే మనం నమ్మకూడదు. And what the truth does is, truth will make us free. ఆ సత్యము ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని మనకు విడుదల స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Not a political independence, అది రాజకీయ సంబంధమైన స్వతంత్రం కాదు, but an internal independence from sin. నిత్యత్వంలోకి పాపం నుంచి మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. John's Gospel chapter 8 verse 32. యోహాను సువార్త 8:32 వచనం మనం The చూసినట్లయితే, truth shall make us free సత్యము మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును from all sin. అన్ని మనల్ని సత్యము అన్ని పాపముల నుంచి మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును. Why do we need freedom? మనకి ఎందుకు స్వతంత్రత కావాలి? Because every sinner is a slave of sin. ఎవరైతే పాపం చేస్తారో ఆ పాపానికి దాసులై ఉంటారు. Today are you sitting here as a slave or as a free man? మనం ఇక్కడ దాసులుగా కూర్చున్నామా లేకపోతే స్వతంత్రులుగా కూర్చున్నామా? If you need freedom, మనకు స్వతంత్రం కావాలంటే the Holy Spirit is the one to work in our lives. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో కార్యం చేయాలి. He is the one who delivers us, but he does always through the word of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రమే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయాలి. అయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా సమస్తం జరగబడుతూ వచ్చింది. The Holy Spirit uses the word of God to teach us in order to become free from sin. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు బోధించడం ద్వారా పాపం నుంచి మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తూ వచ్చారు. That's why we need to teach the word. అందుకే దేవుని వాక్యం మనం బోధించాలి, వినాలి. There was one young man who came to me when I was in California. అంకుల్ గారు కాలిఫోర్నియా ఉన్నప్పుడు ఒక యవనస్తుడు అంకుల్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు. He was very tall. ఆయన చాలా పొడుగ్గా ఉన్నాడు. And I asked him to come. అంకుల్ గారే పిలిచారు రమ్మని. Because that same week somebody from the salon, that hair cutting salon, called me. ఎందుకంటే ఆ వారంలోనే ఒక మంగళ షాప్ వ్యక్తి అంకుల్ పిలుస్తూ వచ్చారు. That sister is from Pakistan. ఆమె పాకిస్తాన్ సంబంధించిన. And she was in our fellowship. ఆమె అంకుల్ గారి సహవాసంకి వచ్చేది. And she called me on the phone. అంకుల్ గారికి ఆమె ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది. She said there is a young man here. ఇక్కడ ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు. He is a hairdresser. ఆయన మంగళ పని చేస్తాడు. And he wants to commit suicide. ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. And I said to him, I asked her to put him on the phone. నేను చెప్పాను ఆయనకి ఫోన్ ఇమ్మన్నాను. And he began to talk. ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. I told him, ఆయనకి ఈ విధంగా చెప్తూ we cannot discuss all these things on the phone. అన్ని విషయాలు మనం ఫోన్ లో మాట్లాడలేము. So come to my office. ఒకసారి మా ఆఫీస్ కి రా అన్నాం. So exactly an appointed time, it was I think Saturday, he came to my office. ఏ టైంకైతే రమ్మన్నానో శనివారం బహుశా ఆ రోజు ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చాడు. First time I am seeing this man. మొదటిసారి నేను ఆయన చూస్తా ఉన్నాను. And he opened his shirt, 1 or 2 buttons. 1-2 బట్టలు ఆయన ఓపెన్ చేశారు షర్ట్. He showed me there is a blood points there. ఇక్కడ marks. రక్తపు మరకలు కనబడుతూ వచ్చాయి. And he told me that I was wanting to know how painful it would be if I commit suicide. నేను ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఎంత బాధగా ఉండిద్దో మీకు తెలుసా? He told me how his mother died. వాళ్ళ అమ్మగారు ఎలా చనిపోయారు చెప్పారు. He told me the story of his father. వాళ్ళ నాన్నగారి గురించిన కథ అంతా చెప్పారు. And he told me all the pathetic situation that he is going through. ఆయన ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు గుండా పోతూ వచ్చాడు అన్ని చెప్తూ వచ్చాడు. And he was in a serious condition. ఆయన చాలా బాధాకరమైన భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. We have the living word. మనకి జీవం గల దేవుని వాక్యం ఉంది. And I showed him the scriptures. ఆయనకి దేవుని వాక్యం చూపిస్తూ వచ్చాను. I talked to him from the scriptures. వాక్యం ద్వారా ఆయనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను. I am cutting the story short. దాన్ని చాలా తక్కువ. What happened that morning was, ఆ రోజు ఏం జరుగుతూ వచ్చిందంటే, right there we knelt down in the office. అక్కడే మేము మోకరించాము. I don't know how many tears he was having, but he prayed. ఆయన ఎంతగా కన్నీరు కార్చాడో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. And he accepted the Lord to come into his life. ఆయన జీవితంలోకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా Brothers and అంగీకరించాడు. sisters, we don't have any techniques on this earth. భూమి మీద ఎలాంటి టెక్నిక్స్ మనకు లేవు. Maybe in TV and in other places there are big preachers or
giving their tricks. అయితే మన టీవీలో కానీ బయట కానీ మనం చూసినట్లయితే గొప్ప గొప్ప వారు వారికి బోధిస్తూ ఉండొచ్చు. But we have only the word of God that we can share with people. అయితే ప్రజలతో మనం పంచుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే And that ఉంది. word works in our lives. ఆ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మన యొక్క జీవితాల్లో కార్యం చేస్తుంది. And this young man, he became a believer. ఆ యొక్క యవనస్తుడు విశ్వాసిగా మారుతూ వచ్చాడు. No, he became a believer. అదే విశ్వాస అయినాడు. And he began to share the gospel with all people. అనేక మందికి దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. He had a easy job. Very easy for him to give the gospel. ఆయనకి దేవుని సువార్త చెప్పడం చాలా సులభతరమైంది. While cutting the hair, he'll talk about the Lord. ఆ యొక్క సెలూన్ కి వచ్చిన వారందరికీ అక్కడ మంగళకత్తి చేస్తూ ఆయన మాట్లాడేవాడు వాళ్ళ దేవుని వాక్యం గురించి. What happened? One brother from an American church came. వేరే ఒక అమెరికా చర్చ్ నుంచి ఒక సహోదరుడు వచ్చాడు. And this brother, his name is Robert. He doesn't know that he is an elder in that church. ఆయన సంఘ పెద్దని ఈ యొక్క మంగళ షాపులో పనిచేయడానికి తెలియదు. He was cutting his hair. ఆయన మంగళ పని చేస్తూ ఉన్నాడు. And he was talking about the Lord. ఆయన దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And he said that, I'm waiting for brother Ryder to come from India. I was in India that time. అంకుల్ గారు అప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నారు. And he wanted to be baptized. ఆయన బాప్తిసం తీసుకోవాలని ఆశపడుతూ వచ్చాడు. And that brother said, I know him. అప్పుడు ఆ సహోదరుడు చెబుతూ వచ్చాడు, ఆ సహోదరుడు మంగళ పని చేసే సహోదరుడు నాకు తెలుసని. Okay. And he began to share the gospel. Sometimes at midnight, 12 o'clock, I get a call from him. అనేక పర్యాయములు అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో కూడా నాకు ఆ బ్రదర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చేది. Asking me some answer for a question. అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అడిగేవాడు. Here is a person who has a question. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయనకు ఒక ప్రశ్న ఉంది అని అడిగాడు, నాకు ఫోన్లు చేశాడు. Brothers and sisters, if the Lord has taken me to the America, at least for only one person, I'm very happy. ఒక వ్యక్తి కోసమైనా దేవుడు నన్ను అమెరికా గాని తీసుకెళ్ళినా సరే నేను సంతోషంగానే ఉంటాను. The Holy Spirit guides us into all the truth. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సర్వసత్యంలోకి నడిపిస్తాడు. And the Holy Spirit's communication is a means to guide us all into all the truth. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకి సర్వసత్యంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి మార్గం. It says here, he will not speak on his own initiative. ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చింది, తనంతట తానే మాట్లాడు గాని, but whatever he hears, he will speak. ఏదైతే వింటూ వచ్చాడో దాని గురించే మాట్లాడతాడు. So there is a perfect coordination. వారి మధ్యలో అనుసంధానం చాలా చక్కగా In the morning we were seeing about the Lord Jesus. He did the same thing. ఉదయకాలం మనం మాట్లాడుతూ వచ్చాం, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అదే చేస్తూ వచ్చారు. Whatever he seen, whatever he heard, that's what he will communicate to us. ఏదైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రి ద్వారా వింటూ వచ్చారో, తండ్రి ద్వారా బోధించబడుతూ వచ్చారో అది మనకు చెప్తూ వచ్చారు. Do you remember that reference? అది మనం మీకు గుర్తుందా యొక్క వచనం? John's Gospel chapter 3. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము verse 31 onwards. 31వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే that's where we have seen this truth. అక్కడ మనం ఆ సత్యం గురించి చూడొచ్చు. So here we are seeing the same thing. ఇక్కడ కూడా అదే మనం చూస్తాం. What the Holy Spirit saying, what the Holy Spirit does is, whatever he hears, he will speak. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైతే వింటూ వచ్చాడో, ఏదైతే చేయాలని నడిపించబడుతూ వచ్చాడో అది మనకు బోధిస్తూ వచ్చారు. He won't do anything of by himself. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనంతటా ఆయన ఏమీ చేయడు. In other words, there is a perfect coordination between triune God. ఆ యొక్క త్రియేకమైన దేవుని మధ్యలో ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రి అయిన దేవుడి మధ్యలో అనుసంధానం చక్కగా ఉంటుంది. Firstly he speaks. మొదటిగా మాట్లాడతారు. Then secondly he speaks not with his own initiative. రెండవదిగా వారంతట వారు ఏం మాట్లాడరు. Thirdly he hears and speaks. మూడవదిగా వారు విన్నదాన్నే మాట్లాడతారు. Fourthly he will disclose what is to come. నాలుగవదిగా వారు ఏదైతే బయలుపరచబడాలో అది ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని బయలుపరుస్తారు. All that is revealed in his word. అదంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బయలుపరుస్తాడు. That's why brothers and sisters, we need to study the word of God. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం చక్కగా చదవాలి. All that is going to happen in future, భవిష్యత్తులో ఏదైతే జరగబోతా ఉందో is revealed in God's word. ఆ దేవుని వాక్యంలో బయలుపరుస్తా Go వచ్చారు. to the book of Revelation. ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే, The other day my grandson was calling me from US. ఒక రోజు అంకుల్ గారి మనవడు ఫోన్ చేస్తూ వచ్చాడు. And he asked me, what is my favorite book in the Bible? అంకుల్ గారిని అడుగుతూ వచ్చారు, మీకు బాగా నచ్చిన పుస్తకం ఏదని. I didn't know what he was going to tell me later.
ఆయన ఏం చెబుతారో నాకైతే తెలియదు. But he told me this. ఈ విధంగా చెబుతూ And I వచ్చారు. was a bit surprised. అంకుల్ గారు చాలా ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చారు. He said, the favorite book of mine is Revelation. అంకుల్ గారికి చాలా ఇష్టమైన పుస్తకము Yeah. మనవడికి చాలా ఇష్టమైన పుస్తకం ప్రకటన గ్రంథం. I was a bit surprised. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చాను. And he was asking me, what are the names of 7 churches? అంకుల్ గారిని అడుగుతూ వచ్చారు 7 సంఘాల గురించి చెప్పని. And he is telling about the 7 names of the 7 churches. అంకుల్ గారు మనవడు చెప్తూ వచ్చాడు 7 సంఘాల గురించి. You know, the book of Revelation talks about the future. ప్రకటన గ్రంథం భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. And we should not leave that book. మనం దాన్ని వదిలివేయకూడదు. Not only read, but you must teach your children. చదవటం మాత్రమే కాదు, మన పిల్లలకు మనం దాన్ని బోధించాలి. Teach the Sunday school children. సండే స్కూల్లో ఉండే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా దాన్ని Teach young బోధించాలి. people. యవనస్తులకు దాన్ని బోధించాలి. It takes long time probably to study. దాన్ని చదవటానికి ధ్యానించడానికి చాలా సమయం But పట్టొచ్చు. doesn't matter, we need to study because it is in the Bible. అదంతా పక్కన పెట్టేసి మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని చదవాలి, ఎందుకంటే Now- పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడుతూ వచ్చింది. Now briefly, let us go to the second truth. రెండవదిగా మనం రెండో సత్యం గురించి మనం చూద్దాం. Firstly, to guide us into all the truth. మొదటిగా మనల్ని సర్వ సత్యంలోకి నడిపించబడుతుంది. What is the second truth? రెండవ సత్యం ఏంటి? The Holy Spirit glorifies Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మహిమపరచుట. Some of us are very carefully listening, and I am very glad to have a congregation like this, very attentive. చాలా మంది చాలా చక్కగా జాగ్రత్తగా వింటున్నారు, దాన్ని చూసి నాకు ఎంతో సంతోషంగా Now ఉంది. what do we see here in the scripture? అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏం రాయబడుతూ వచ్చింది లేఖనంలో? Verse 13. 13వ వచనం. 16th chapter. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం. Verse 14, I am sorry. క్షమించండి, 14వ వచనం. He will glorify me, ఆయన నా వాటిలోనివి for he will take of mine and will disclose it to you. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను మహిమపరచును. Here too we have the Holy Spirit exactly doing as Jesus did. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా అయితే చేస్తూ వచ్చాడో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అదే విధంగా చేస్తూ వచ్చారు. Now look at John's Gospel chapter 17. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే Verse 4. 4వ వచనం. Anybody can read. I have glorified thee. Yeah. I have finished the work which thou gavest me to do. What did Jesus do on this earth? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద ఏం చేస్తూ He వచ్చారు? glorified God the Father. తండ్రిని మహిమపరుస్తూ వచ్చాడు. Now what the Holy Spirit is doing here? ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తూ He వచ్చాడు? is glorifying God. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని He మహిమపరుస్తూ is వచ్చాడు. glorifying Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తండ్రిని The మహిమపరుస్తూ Holy వచ్చాడు. Spirit glorifies Jesus. How? Through imparting. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మహిమపరుస్తూ వచ్చాడు. Now how does he do? ఏ విధంగా మహిమపరుస్తూ వచ్చాడు? Through imparting, by giving, by teaching. బోధించుట ద్వారా, ఇచ్చుట ద్వారా. If you see verse 14, you will see here. 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను కనుక నన్ను మహిమపరచుము. that is imparting. ఆయన ఇవ్వటం ద్వారా మహిమపరుస్తూ ఉన్నాడు. That is how the Holy Spirit does. Glorifies the Father by imparting the truth. తండ్రి ఏదైతే The Holy Spirit imparts and glorifies God. The glorifies gives teaching. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బోధించుట ద్వారా తండ్రిని మహిమపరుస్తూ వచ్చాడు. And that's what we just saw a little while ago in Ephesians chapter 3 verse 5. అదే మనం ఇంతకు ముందు మనం 3వ అధ్యాయం ఎఫెసీ పత్రిక 5వ వచనంలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. That how the holy apostles and the prophets were revealed, and that was the work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధులకు అపోస్తలులకు ప్రవక్తలకు బయలుపరిచినట్టుగా పూర్వకాలమందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు. That is the work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని అది. Second Peter, we also saw that chapter 1 verse 21, that no prophecy is a private interpretation, but the prophets were moved by the Holy Spirit. Chapter 1 verse 21, 2 Peter. ప్రవచనం ఎప్పుడు మనిషిని ఇచ్చినను కలగలేదు కానీ మనుషులను పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ప్రేరేపించబడిన వారే దేవుని మూలంగా పలికిరి.
The Holy Spirit has moved them to speak. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళు మాట్లాడటానికి ప్రేరేపించబడుతూ వచ్చారు. And what we'll notice here in this passage in chapter 16, మనం 16వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ రాయబడుతూ the Holy వచ్చింది Spirit has the authority to take from Jesus and give to disciples. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నుంచి తీసుకొని ఆయన శిష్యులకి ఇవ్వడానికి అధికారం పొంది ఉన్నారు. And this points out the fact that he is God and therefore he has authority. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన దేవుడని, ఆయనకు అధికారం ఇవ్వబడుతూ వచ్చిందని. And he is one of the triune God. ఆయన త్రిత్వంలో ఒక దేవుడు. Again we see a perfect coordination between the triune God. మనం గమనించినట్లయితే వారు ముగ్గురు మధ్యలో చక్కగా అనుసంధానం మనం చూస్తాం. So the activity here is glorifying Jesus. ఇక్కడ మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మహిమపరుస్తూ వచ్చారు. The Holy Spirit imparts what belongs to the Father. ఆ తండ్రి ద్వారా ఏదైతే పొందుతూ వచ్చారో దాన్ని బయలుపరుస్తూ వచ్చారు. Look at verse 15. 15వ వచనం మనం All గమనించినట్లయితే things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine and will disclose it to you. తండ్రికి కలిగి ఉన్నవి నావి, అందుచేత ఆయన నా వాణిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్పి తిని. Then again there is a connection between Father, Son and the Spirit. ఇక్కడ మనం మరలా చూసినట్లయితే తండ్రి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మధ్యలో అనుసంధానం మనం చూస్తాం. No one outside has any authority. ఎవరికి దాని బయట ఎవరికి అధికారం లేదు. All things that the Father has are mine. అన్ని తండ్రి యొక్క No, all verse 15 brother. సారీ తండ్రికి కలిగిన అన్నివి నావి. A simple illustration of this afternoon. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇవ్వాలనుకున్నాను. I was in brother's house there here. ఇక్కడ నేను అంకుల ఇంట్లో సల్మాన్ అంకుల ఇంట్లో ఉన్నాను. I needed something to be done. నాకు పని జరగవలసి వచ్చింది. And Joseph said, uncle come inside. జోసెఫ్ అని చెప్పారు, అంకుల్ లోనికి రండి అన్నారు. Without his permission I could not go. జోసెఫ్ అని పర్మిషన్ లేకుండా నేను లోనికి వెళ్ళకూడదు. Why? ఎందుకని? Because I'm an outsider. ఎందుకంటే అంకుల్ గారు బయట వ్యక్తి. But he could go inside his father's room. జోసెఫ్ అని అయితే సల్మాన్ అంకుల్ రూమ్ లోనికి వెళ్ళొచ్చు. Why? ఎందుకని? Because he is part of the family. He is the son of his father. ఎందుకంటే ఆ జోసెఫ్ అన్న కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి కాబట్టి. He could go into the father's room and come out of the father's room. సల్మాన్ అంకుల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, బయటికి But రావచ్చు. if I have to go, I have to take permission. I said, can I come in? అంకుల్ గారు లోనికి వెళ్ళాలంటే మొదట అనుమతి తీసుకోవాలి, లోనికి రావచ్చా అని. Because I am an outsider. ఎందుకంటే అంకుల్ గారు బయట వ్యక్తి But కాబట్టి. insiders don't need that kind of permission. అది లోని వాళ్ళు కుటుంబ వ్యక్తులకు This అవసరం లేదు. triune God is a wonderful unity. అదే విధంగా ఆ యొక్క త్రిత్వంలో ఉన్న అనుసంధానం. Whatever is father's is taken and given. ఏదైతే తండ్రి తీసుకుంటూ వచ్చారో పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తూ వచ్చారు. When the Holy Spirit discloses to you, he will also enable you to be used by God. ఇక్కడ అందుకే రాయబడుతూ వచ్చింది, తండ్రికి కలిగినవి నావి, అందుచేత ఆయన నా వాటిలను తీసుకొని మీకు తెలియజేయను. Now when the Holy Spirit is giving to you, doesn't mean that you need to be filled with the things of God and keep it yourself as a selfish person. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైతే మనకి ఇస్తూ వచ్చాడో దాన్ని మనలోనే ఉంచుకోవడానికి మనం స్వార్థపూరితమైన వారు కాదు. God wants you to be used. దేవుని యొక్క ఇచ్చం ఏంటంటే అది అనేక మంది కోసం వాడబడాలి. Let us make a decision here. ఈ రోజు మనం ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం. Lord, I want to be used. ప్రభువా నేను వాడబడాలి. Wherever you send me. ఎక్కడికైతే మీరు There was a time in Hyderabad when I was growing. హైదరాబాద్ లో అంకుల్ ఎదుగుతున్నప్పుడు I went into my room. అంకుల్ గారు రూమ్ I closed the door. ద్వారాలు I మూసుకొని came upon my knees. మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి I said to the Lord, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు Lord, I want to give everything to you. ప్రభువా నేను మొత్తం సమస్తం నీకు Wherever you send me. మీరు ఎక్కడ పంపించినా Even సరే, if it is a small village. అది చిన్న గ్రామమైనా Lord, I సరే will go there. నేను అక్కడికి వెళ్తాను. I never knew that God was going to take to America. నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నన్ను అమెరికా That పంపిస్తారని. happened much later. ఆ తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత జరుగుతూ వచ్చింది. But where God led me was to go to North India. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నా ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్ళమని నేను And వెళ్తూ that వచ్చాను. was the place I never wanted to be. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ స్థలంలో Not ఉండదలుచుకోలేదు. for 1 year, 2 years. ఒక సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు For కాదు, 17 years I was in one place in Lucknow. 17 సంవత్సరాలు లక్నోలో ఒక ప్రాంతంలో అంకుల్ గారు వచ్చారు. One of the toughest times in my life. అది ఎంతో చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితులు అంకుల్ The జీవితంలో food was జరుగుతూ different. వచ్చింది. అక్కడ ఆహారం వేరు, The culture was different. అక్కడ పరిస్థితులు వేరు, The language was different. భాష వేరు. But God was leading. అయితే దేవుడు నడిపిస్తూ But వచ్చాడు. what we have seen during those years
one of the most wonderful years. ఆ కాలంలో ఆ సంవత్సరంలో ఎంతో గొప్పగా జరుగుతూ వచ్చింది. One of the first converts అనేక మంది మార్చబడుతూ was వచ్చారు. from a Brahmin background. మొట్టమొదటిగా ఒక వ్యక్తి బ్రాహ్మణ బ్యాక్గ్రౌండ్ And he has a very interesting background. Very interesting background. చాలా ఆసక్తికరమైన Ruchikaramena. Okay. Interesting person. చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి. He was a dacoit. ఆయన బందిపోటు దొంగ. And he knows he had a trained walk. ఆ ట్రైన్ మీద చాలా అలా No, trained. అచ్చా Yeah. ఆయన దొంగతనాలు బందిపోటుకి బాగా తరబిదు పొందుతూ వచ్చాడు. Maybe the thieves know how to walk slowly and without noise. ఏ విధంగా తరబిదు పొందుతూ వచ్చారంటే దొంగలు ఎలాగా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తారు ఆ విధంగా. When he comes behind you, you do not know that there is somebody back at the back. ఒకవేళ ఆయన గాని వెనకగా నుంచున్నట్లయితే మనకు తెలియదు ఆయన వెనకున్నాడని. And he was one of the first converts. ఆయన మొట్టమొదటిగా మార్చబడుతూ వచ్చాడు. And we were teaching him and he was with us. ఆయనకి ఎన్నో విషయాలు బోధిస్తూ వచ్చాము. ఆయన మాతో ఉండేవాడు. And we wanted him to be baptized. ఆయన బాప్తిసం తీసుకోవాలి మేము ఆశపడుతూ వచ్చాం. But he was not getting baptized. అయితే ఆయన బాప్తిసం తీసుకోలేదు. Days went. చాలా రోజులు గడుస్తూ We వచ్చింది. were teaching him. ఆయనకి బోధిస్తూ వచ్చాము. Suddenly there was a disappearance. సడన్ గా ఒక రోజు ఆయన కనబడలేదు. He is not anywhere around us. ఆయన మా మధ్యలో లేడు. We don't know where he was gone. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మాకు తెలియదు. After some time, చాలా కాలం తర్వాత he returned back ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చాడు. and he told the story. ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత I జరిగిందంతా went to Delhi ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళాడంట. and I returned the saman that I stole. ఏదైతే ఆయన దొంగతనం చేస్తూ వచ్చాడో దాన్ని అంతా తిరిగి ఇచ్చాడంట. Whatever he had, he gave back to that owner. ఏదైతే ఎక్కడి నుంచి దొంగతనం చేస్తూ వచ్చాడో అదంతా తిరిగి ఆ యొక్క యజమానికి ఇచ్చాడు. And he came back to us. తిరిగి మరలా వచ్చిన తర్వాత Then he got baptized. ఆ తర్వాత తిరిగి బాప్తిసం And పొందాడు. I had the opportunity to go and be in that village, in his village, and preach the gospel there. నాకు అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశం వచ్చింది. ఆ యొక్క ఎవరైతే బాప్తిసం తీసుకున్నారో ఆ వ్యక్తి గారు గ్రామానికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యం And in his బోధించడానికి. village he was a witness. ఆ యొక్క గ్రామం సాక్ష్యం. May the Lord help us. మనకి దేవుడు సహాయపడును గాక. That when we take things from the Holy Spirit, we are not going to be selfish, but we want to give. Because the Holy Spirit doesn't make us selfish people. ఏదైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారో దాన్ని మనం అనేక మందికి పంచేవారంగా ఉండాలి. మన స్వార్థపరులుగా ఉండకూడదు. For 15 centuries, 15వ శతాబ్దంలో no 15 centuries, 1500 సంవత్సరాలు the teaching of Roman Catholics were overthrown. 1500 సంవత్సరాల క్రితము No 15 centuries, so many years they were holding the teachings, and the Roman Catholics were actually keeping their teachings. చాలా కాలము ఆ యొక్క రోమన్ క్యాథలిక్ వారు వారి యొక్క కలిగిన దాన్ని And it was all overthrown. అదంతా బయలుపరచబడుతూ వచ్చింది. How did it happen? అది ఎలా జరుగుతూ వచ్చింది? Martin Luther came up. మార్టిన్ లూథర్ గారు బయటకు వచ్చారు. Stood boldly. చాలా ధైర్యంగా నిలబడుతూ వచ్చారు. And God did marvels. ఎన్నో అద్భుతాలు ఆయన ద్వారా చేస్తూ And వచ్చారు. he is looking for people. అలాంటి ప్రజల కోసం దేవుడు ఎత్తుకుతా ఉన్నాడు. Maybe some of us from Bethesda would go to some other countries. ఇక్కడ నుంచి బెతెస్దా నుంచి కొంతమంది వేరే దేశానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. As missionaries. యాజ్ ఏ సువార్థికులుగా. Maybe God will send us, some of us from here. ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది దేవుడు పంపొచ్చు. Are you willing to go? నువ్వు వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? Because there are people who are wanting to hear. అక్కడ అనేక మంది ప్రజలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. When I was in the US, నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు had a very interesting experience. చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు In జరుగుతాయి. India we cannot do that. భారతదేశంలో చేయలేము. But in US you can do that. అమెరికాలో మనం చేయొచ్చు. Our neighboring country people were living there. అనేక మంది పక్క దేశ ప్రజలు అక్కడ జీవిస్తారు. I was serving them. వారికి నేను సువార్త చెప్తూ And I remember one sister telling, ఒక సహోదరి ఈ విధంగా చెప్తూ from the వచ్చింది. other country, పక్క దేశం నుంచి. and I had the privilege of baptizing her. ఆమెకి బాప్తిసం ఇచ్చే ఆధిక్యత దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. And she said that this is the first time I heard about being born again. తిరిగి జన్మించుట అనేది నేను మొదటిసారి వింటూ వచ్చానని చెప్తూ వచ్చింది. Brothers and sisters, there may be many people out there who are wanting to hear the gospel. ఓ ప్రియమైన సహోదరి అక్కడ అనేక మంది వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Are you one of them? నువ్వు వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు. The Holy Spirit came into this world
to lead us into all the truth. ఆ సర్వసత్యంలోనికి మనల్ని నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు. The Holy Spirit came so that we can glorify the Lord Jesus. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు మనం దేవుని మహిమపరచడానికి. ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మనం మిక్కిలిగా ప్రేమించిన ప్రేమగల కృపగల దేవానికి స్తోత్రాలు. మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మహోన్నతమైన నామున ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ దాసుని ద్వారా తీసుకొచ్చిన లేఖన భావం కొరకై స్తోత్రాలు. దేవా, ఏ రీతిగా త్రిత్వాన్ని గురించి, త్రయేక దేవుని గురించి దేవా మీరు సర్వ సత్యాన్ని బయలుపరచుటకై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ఏదైతే నీ ద్వారా పొందినాడో దాన్ని అనేకులకు సత్యాన్ని ఆయన ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు, ప్రకటిస్తున్నాడు, కూడా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రభా, మీరు నా వాక్యం ముందు నిలిచినట్లయితే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు, సత్యమును స్వతంత్రులుగా చేయని సెలవిచ్చిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. కాబట్టి ప్రభా, ఈ సమయంలో మీరే మా దేవా ఏ రీతిగా ఈ యొక్క సర్వసత్యాన్ని మేము తెలుసుకొని నీ యొక్క సాక్షులుగా, నీ యొక్క పనిముట్లుగా, నీ రాయబారులుగా ఉండనట్లు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. నమ్మకం మా తండ్రి, మా దేవ, ఈ సమయంలో యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయంలో తండ్రి ఉండేటువంటి సత్యాన్ని అసత్యాన్ని ప్రకటించుటకు నీ ఆత్మను పంపినకై స్తోత్రాలు. దేవా, మరి ఆయన సర్వసత్యాన్ని ప్రకటించి దేవా నీ యొక్క సంకల్పానికి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నకై స్తోత్రాలు. కాబట్టి ప్రభా, ఈ సమయంలో ఇంకా ఎవరైనా నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు లోబడకుండా దేవా మరి విధేయత చూపించకుండా నీ సంకల్పానికి రాకుండా ఉంటున్నారు దేవా, ఈరోజు తీర్మానం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. ఇగో నేను తలుపు యొద్ద నిలబడి తడుతున్నాను, ఎవడైనా తలుపు తీసినాడని నేను వస్తానని సెలవిచ్చినావు. మీరు వచ్చిన తర్వాత ప్రభా, మీరు మమ్మల్ని పరిపాలించేవాడుగా ఉండాలని దేవా మరి మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన కై స్తోత్రాలు. నమ్మకం మా ప్రభా, ఈ వాక్యాన్ని దీవించి ఆశ్రయించండి దేవా. మీరే ఇంకా అనేక విషయాలు మనకేది అర్థం కాలేదో వారి యొక్క సత్యాన్ని తెలుసుకొని దేవా నిన్ను మహిమపరుస్తూ, నిన్ను గణపరుస్తూ త్రయేక దేవుని యొక్క సర్వసత్యాన్ని మేము ముందుకెళ్ళటకై సహాయం చేయండి. ఈనాడు మా ప్రభా, చాలామంది మా ప్రభా మరి తమను తాను మహిమపరుచుకునేవారు, అందువల్ల దేవుని యొక్క వాక్యం కాదు, వారి ఫోటోలే వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రభా, మీ యొక్క సత్యాన్ని తెలిపేది నీ యొక్క వాక్యం. అందుని బట్టి నీ యొక్క ఆత్మజీవంతో కూడా నీ యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకొని నీ వాక్యం అందు స్థిరులుగా ఉండినట్లు మీరే సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాం. నమ్మకం మాత్రండి. అందుని బట్టి వాక్యం చదువువాడు, ధ్యానించేవాడు, గైకొని వారు సెలవిచ్చినావు తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు. ధన్యులన్నావు. కార్యం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు జరిగిస్తున్నకై స్తోత్రాలు. నమ్మకం మా ప్రభా, వాక్యాన్ని దీవించి ఆశ్రయించండి. ఇంకా ఎవరైతే ఈ సత్యానికి రాకుండా ఉంటున్నారో ఈరోజు తీర్మానం చేసుకొని రక్షింపబడి మారుమనసు పొంది దేవా బాప్తిసం తీసుకున్నట్లు మీరే సహాయం చేయండి. ఓ ప్రభా, నీ వాక్యాన్ని దీవించి నోడుకుంటూ వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఒక క్షణం మౌనంగా ఉండండి. ప్రభు మీతో మాట్లాడినాడు. మరి ఇంకా ఈ సర్వసత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా నీవు అటు ఇటు గాలికి కొట్టుకొని పోయే పొట్టులాగా ఉన్నావా, మరి ఆకులాగా ఉన్నావా? అందరిని బట్టి నీ జీవితంలో స్థిరత లేదు, నెమ్మది లేదు, సంతోషం లేదు, ఆశీర్వాదం లేదు. కాబట్టి ఎవని మనస్సు నీ వాక్యం మీద నీ మీద ఆనుకొని
నిన్ను మహిమపరుస్తూ స్థిరంగా ఉంటారో వాళ్ళని మీరు మా ప్రభా శాంతి సమాధానంతో నడిపించే దేవుడుగా మాట్లాడేందుకై స్తోత్రాలు. ఆ రీతి పొందినట్లు సహాయం చేయండి దేవా. మరి స్థిరమైనటువంటి జీవితం కలిగి నీ సత్యంలో నిలిచుండి నిన్ను మహిమపరుస్తూ నిన్ను ఘనపరుస్తూ దేవా మహిమ గల వ్యక్తిగా ఉండినట్లు మీరే సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. కాబట్టి ప్రభా ఈ సమయంలో అటువంటి వారు మీరు ఎవరైనా ఇంకా తీర్మానం చేయకుండా ఉన్నారో తీర్మానం చేసి వెళ్ళాలని మేము అడుగుతున్నాం. మరి అటువంటి తీర్మానంతో మీరు ప్రార్థన అడిగినట్లయితే మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు మీకు సాయం చేస్తాడు, నడిపిస్తాడు. కాబట్టి ఇంకా ఈ తీర్మానం కలిగి ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో తీర్మానించుకోవాలని మీ చేతిలో చూపించండి. అటువంటి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ఎవరైనా సరే అటు ఇటు కొట్టుకోబోతున్నావు, స్థిరత లేకుండా ఉన్నావు, నిలకడ లేకుండా ఉన్నావు, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ఘనమైన దేవా, నీకు స్తోత్రాలు. మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మహోన్నతమైన నామన దేవా విత్తబడిన వాక్యాన్ని మీరు దీవించి ఆశ్రయించండి. ఎవరైతే ప్రభా మరి సత్యం ఎరగకుండా అటు ఇటు కొట్టుకుపోయే వారు ఉంటున్నారో దేవా, మరి చంచలంగా దిమ్మనస్సు కలిగి ప్రభా మరి ఉండే జీవితంలో తీర్మానం చేసుకున్నటువంటి వారి మా ప్రభా స్థిరమైన మనస్సు అనుగ్రహించి నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సర్వసత్యానికి నడిపించి దేవా మహిమపరచాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవారుల వారి ద్వారా నీ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చమని వేడుకుంటున్నాం. దేవా నీ వాక్యం దీవించి ఆశ్రయించండి, ఆశ్రమం పంపించండి. మళ్ళా రేపు ఉదయం మేము ఇక్కడ 9:30 గంటలకు కుడి వచ్చుటకై సహాయం చేయండి. దేవా మరి వాతావరణం కూడా ఆయన అదుపులో ఉంచుకోండి ఆయన. దేవా మరి అన్ని పనులంతట్లో మీరే సహాయపడాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రేపటి కొరకు మనం సిద్ధం చేయండి. దేవా మరి వంట విషయంలో కానీ సిద్ధపాటు పనులంతట్లో కూడా సహాయపడి నడిపించి వేడుకుంటామని ఆచరిస్తూ న్యాసం పంపించమని యేసుక్రీస్తునామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనకందరికీ తోడుగా ఉండను గాక. ఆమేన్. తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకు మహిమా ఘనత పరిపూర్ణముగా ప్రబలునుగాక. భోజనం అందరికీ వడ్డించబడుతుంది. పైకి వెళ్ళాలి. పైకి వెళ్ళి భోంచేయండి. ఎవరైతే ఉండగలరో మీరు ఇక్కడ ఉండవచ్చు. సిస్టర్స్, స్వీట్ సైడ్ బ్రదర్స్ మీరు పండుకోవచ్చు. నా పంచుకోండి. మళ్ళీ రేపు ఉదయకాలము 9:30 గంటలకు ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క యానివర్సరీ మీటింగ్, వార్షికోత్సవ మీటింగ్ జరుగుతుంది. వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పి తీసుకురండి.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. చేశాడు అని చేస్తున్నారు కాదు. ఎగ్జామా